माँ दे मखनी खानियो वे सूरमियो पुत्रो चबारियो उतरो फड़क दे बाजू जवानी चढ़ गई। सारे शायर सन। बाबा धमाली भी शायरी करते सन। हाजी रतन खां उन्हों के चाचा सी वो भी शायरी करते सन। इत्थों तक कि बाबा धमाली ने आख्या बाबू जी मैं तेन उदन शायर मनांगा जिस दिन तू हीर लिखेगा, मेथों वध हीर लिखेगा। शराबां पी के नशे करके सुते रहंदे ने, उन्होंने उठाण लई फिर उन्होंने दादा जी नूं इधर किया भी रिक्वेस्ट की सानूं इहो जिहा एक बना के कल्लो उखड़वा छंद भी साडे बच्चों च जोश आ जाए। नाम नूं सवेरा चंगा संतां नूं डेरा चंगा, चोर नूं हनेरा चंगा जिथे किते लुक जाए। जवाई भाई साऊ चंगा पुत्तर कमाऊ चंगा, टब्बर संगाऊ चंगा चिड़के तो रुक जाए। बाबू रजब अली कविश्री दे बेताज बादशाह बाबू रजब अली जिन्हां दा टंका पूरे हिंदुस्तान दे विच वजदा, जिन्हां दा नां स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दे विच अज भी उन्हां नूं पढ़िया जांदा, उन्हां दे PhD कीती जांदी, उन्हां दे थीसिस कीते जांदे। उन्हां दी लिखी हुई कविश्री गाई हुई कविश्री जिहड़ी आ पूरी दुनिया दे विच फेमस है, पूरी दुनिया दे विच मशहूर है। सो इस तरह का वो ना जिहड़ा पंजाब की एक अपनी पहचान रखदा। अज असी साडी किस्मत साडे धन भाग अज असी उन्हां दे घर बैठे हैं। उन्हां दी ग्रैंड डॉटर उन्हां दी पोती दे नाल बाजी रिहाना साडे नाल ने। बाबू रजब अली दीयां यादां नूं रिवाइव करांगे, उन्हां दीयां यादां नूं ताज़ा करांगे। अज दे दौर दे विच पाकिस्तान पंजाब दे विच उन्हां दा नां कित्थे आ, किस स्टेज ते आ। जे इंडिया की गल करिए उस पंजाब दे विच वो पंजाब वाले कित्थे सामी बैठे आ। सो अज की गलबात का जिहड़ा मुੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ आ बाजी रिहाना नाल। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम बाजी की हाल चाल से ठीक जे? अल्लाह दा शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया तुसीं सानू टाइम दिता। असी अज साडी किस्मत कि असी उस इंसान उस कविश्री दे बेताज बादशाह दे घर बैठे हैं जिथे उन्होंने अपनी उम्र पूरी लंघाई। इस घर दे विच पार्टीशन तो बाद आके रहे। बेशक उन्होंने साहोके नूं अपना पिंड मन्निया, बेशक वो साहोके उन्हों दे हड्डां च सी, उन्हों दे ज़हन च सी, वो अपना साहोके नूं ही सारा कुछ मानते सी। लेकिन इत्थे भी उन्होंने पार्टीशन तो बाद काफ़ी टाइम जिहड़ा स्पेंड किया, इत्थे भी उन्हों दे कदम लगे। तुसीं बाजी दस्सिओ किन्नी उम्र सी तुहाडी जदों बाबू जी की डैथ हो गई सी? मैं उदों 6 साल दी सी ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 6 ਜੂਨ 1979 ਚ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ खेलना। ये मैनू इन्ने कुछ दिन याद आते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी सा। अगर शायद मैं वड्डी हुंदी तो शायद इस तो ज़्यादा मैं उन्हां दा बयान कर सकती कि वो किहो जिहा। लेकिन ये सी नरम तबाद नरम तबीयत के मालिक सन। कभी भी मैं ना उन्होंने उच्चे बोलदिया नहीं सी सुनिया, किसी नाल झिड़कदे नहीं सी सुनिया। 5 वक्त के नमाजी सन। 5 वक्त की नमाज तो बाद उन्होंने चाश्त नमाज तहज्जुद उन्होंने कभी नहीं सी छड्डी। कुरान पाक वो हद तो ज़्यादा पढ़ते सन। हालांकि वो एक सिख घरानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। एक सिख पिंड सी साहो के, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कुरान पाक पढ़िया ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। लेकिन ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ अपनी एक लहदा पहचान रखता, लेकिन मेरे लिए सब बराबर, सब इंसान सारे जिहड़े वो मेरे लिए बराबर ने। इस वास्ते उन्होंने सिख इतिहास लिखिया, मुसलमानों का लिखिया, हिंदुआं ਲਈ लिखिया, सिखां ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਸਨ। ਅਭੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹਰਦੇਵ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਚਾਚਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਧਮਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧਮਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੀਰ ਲਿਖੇਂਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰ ਲਿਖੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡੈਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਾਬਾ ਧਮਾਲੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਹੀਰ ਲਿਖਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਚੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤੋੜੇ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੇ ਐ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਹੀਰੇ ਕੱਚੀਏ ਜਹਾਨ ਦੀਏ, ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਈ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾ। ਮੀਂਹ ਬਰਸੇ ਸਿਆਲੇ ਮੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੂਰੀ ਅਪਰਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਖਵਾਲਾ ਨੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਏ ਕੜਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ। ਫੜਾ ਠਰ ਠਰ ਕਰਦਾ ਨੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਖ ਕਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂ, ਹੀਰੇ ਕੱਚੀਏ ਜਹਾਨ ਦੀਏ, ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਈ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ, ਪਾਏ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 32 ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 32 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹੋ ਦੀ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮਪਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਸਾਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹੋ ਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੋ ਯਾਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੜਪਦੇ ਸਨ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਹੋ ਕੇ? 1965 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ 2-3 ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹੋ ਦਾ। ਸਾਹੋ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 1981 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1981 'ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਰਾਬਤੇ ਸਾਹੋ ਕੇ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਾਹੋ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਪਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਹੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਹੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਕਿ 1965 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 150, 200, 300 ਜੱਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਪਕਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿਓ।
ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਚੌਂਤਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 86 ਕਿੱਸੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਸਾਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀ ਸਾਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤੇ ਰਹੇ? ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਖਤ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਤ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 86 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ 86 ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਧਰ 12-13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਮੇ ਲੈ ਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਮਾਰਿਆ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਗੋਰੀ ਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਲੰਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਸੁਨਸਾਨ ਛਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਗਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੰਦ ਹਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਨਾ ਕੈਚ ਬਾਲ, ਜੈ ਰੋਡ ਦੇ ਬੈਟ ਪੈ ਖੁੰਝੇ। ਹੁਣ ਸੂਟ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਟਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਲਹਿੰਡ ਕਰਚੀਫ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਪੂੰਝੇ। ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਗ ਬੰਗਲਿਆਂ ਮੇ, ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਗ ਬੰਗਲਿਆਂ ਮੇ, ਅੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਉਣ ਨਾ ਮੇਜ਼, ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਕਹਿਣ ਦਰ ਵਟ ਲੋ।
ਬੇਜੇ ਤਾਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜੀ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਛੋਰੇ ਮਾਰ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਛੋਣੀਆਂ ਪਟ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 72 ਕਲਾ ਛਾਂਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਅੱਖਰ 72 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 72 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਖਣੀ ਖਾਣੇ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਚਬਾਰਿਓ ਉਤਰੋ ਫੜਕ ਦੇ ਬਾਜੂ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲੋ ਉਖੜਵਾ ਛੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਖਣੀ ਖਾਣੇ ਹੋਵੇ सो गए चान चादरे वे संत जगमेल मक्खन गरमेल गरम कप चा पियो उठो मारो थापी करो हड़ नारी पुरानी फड़ के टाइम 4 वजे दावे लवो ना रब दा भला होवे सब दा कत्ते कम 12 उठो हल जोड़ो खेत वल मोड़ो महल चो निकल आंगन विच खड़ गई मां दे मखनी खानियो वे सूरमियो पुत्रो चबारियो उतरो फड़क दे बाजू जुवानी चढ़ गई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात जी बाबू जी दी। बहुत अच्छी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਐਸਡੀਓ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਨ ਰਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ 32 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਘਰ 6 ਜੂਨ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਰਜਬੁਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਏ। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵਸੀਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੰਦਿਆ ਰਹੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੀਬਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰ ਬੀਬਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੀਬਾ ਅਮਲ ਤੁਲਨਗੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਬੀਬਾ ਸਦਾ ਬੈਠਣਾ ਅਗਨ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੋਜ਼ਖੋਂ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਬੀਬਾ ਬਿਲੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਦਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਬੀਬਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਲੈ ਤੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਵਾਰ ਬੀਬਾ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੀਬਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਗਾਫਲਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰੰਗਲਾ ਜਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੀਬਾ ਲੈਣੀ ਖੱਟ ਬੁਲਿਆਈ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਖਾਰ ਬੀਬਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਗੇ ਦਰਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਵਣਾ ਪਾਰ ਬੀਬਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡ
ਨੇ ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੀਬਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਬਦੀ ਕਮਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬਾ ਰਜਬ ਅਲੀ ਖਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰ ਬੀਬਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਹਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ 21 ਮਾਰਚ 1965 ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ 1965 ਚ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਨਗਰੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 1965 ਚ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਸੀ। ਸਾਹੋਕੇ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਸੰਤ ਸਿਉ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਰੁਲਦੂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਹੋਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ 21/4/1986 ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਸਿਉ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਪਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਵੀ 1986 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ 86 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਡਾਲ। ਔਰਤਾਂ ਲਹਿਦਾ ਸਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਲਹਿਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਖਾਂ 6 ਜੂਨ 1979 ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਇਹ 6 ਜੂਨ 1979 ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਛਪੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਬਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 86 ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਜਾਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਔਲਖ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12-13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।